ناظرین، غزہ میں حماس کو لے کر ایک بہت بڑی اپڈیٹ سامنے آئی ہے۔ غزہ ایک بار پھر عالمی سیاست، جنگ، سفارتکاری اور مزاحمت کے بیانیے کے بیچ مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ جنگ بندی کے اعلانات، پس پردہ مذاکرات، تعمیر نو کے منصوبے اور ساتھ ہی ساتھ ہتھیار ڈالنے کے مطالبات، اس ساری کشمکش کے درمیان ایک واضح اور سخت پیغام سامنے آیا ہے۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ، اسرائیل اور کچھ مغربی طاقتیں غزہ کے مستقبل کا نیا سیکیورٹی ڈھانچہ ترتیب دینے کی بات کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا غزہ غیر مسلح ہوگا؟ کیا مزاحمت ختم ہوگی یا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے؟ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ آخر معاملہ ہے کیا، پس منظر اس کا ہے کیا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ حماس کے سینئر رہنما ہیں خالد مشعل نے قطر میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ حماس نہ ہتھیار ڈالے گی اور نہ ہی غزہ میں کسی غیر ملکی سیکیورٹی یا جو سیاسی مداخلت ہے اس کو قبول کیا جائے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک اسرائیلی قبضہ موجود ہے، مزاحمت نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے۔ ان کے بقول ہتھیار ڈالنے کا مطلب ہوگا فلسطینی عوام کو مکمل طور پر اسرائیل کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ بیان کسی معمولی سیاسی رد عمل کا حصہ نہیں بلکہ اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے اور اس مرحلے میں سب سے بڑا نقطہ غزہ کی غیر مسلح بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اسے غیر مسلح کیا جائے۔ پہلے آپ اس کا پس منظر سمجھ لیجئے۔ امریکہ جو ہے وہ ثالثی میں ہونے والے جو جنگ بندی ہے اس کا فریم ورک دوسرے مرحلے میں چند بڑے نکات شامل بتائے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا مرحلہ وار انخلا، قیدیوں کا جو ادلہ بدلی ہے یا تبادلہ جو ہے، انسانی امداد میں اضافہ اور سب سے متنازع شق جس پر یہ پورا تنازع ہے، حماس اور دیگر مزاحمتی گروہوں کا غیر مسلح ہونا۔ یعنی کہ اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ جو حماس ہے وہ فلسطین کے اندر غیر مسلح ہو جائے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں تنازع دوبارہ بھڑک سکتا ہے۔ حماس کا جو یہ موقف ہے وہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، روایتی ریاستی فوجیں نہیں، یعنی کہ وہ ایسی فوج ہی نہیں ہے جو ریاستی فوج ہے، یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے جو مزاحمت کر رہی ہے کیونکہ غزہ کے ساتھ ساتھ پورے فلسطین کے اندر جو ہے وہ اسرائیلی قبضہ ہے۔ انہوں نے ان جگہوں کو قبضہ کر رکھا ہے جو فلسطینی ہیں اور یہ ناجائز مانتے ہیں اس قبضے کو۔ مزاحمت جب تک ختم نہیں ہو سکتی تب تک جو ہے وہ حماس ہو یا کوئی بھی مزاحمتی تحریک ہو وہ غیر مسلح نہیں ہو سکتی۔ خالد مشعل نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کوئی ہتھیار رکھنے پر بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایسی فضا بنائی جائے جہاں غزہ کی تعمیر نو ممکن ہو، مسلسل حملے بند ہوں، ناکہ بندی ختم ہو اور جو مستقبل میں دوبارہ جنگ کی ضمانت نہ ہو، یعنی کہ دوبارہ جنگ نہیں ہونی چاہیے اور تمام جو قبضے ہیں وہ ختم ہوں، ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کی جائے اور جو دوبارہ جو ہے جنگ کی ضمانت نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ صرف ہتھیار جو ہیں وہ چھڑوا لینے سے امن نہیں آتا، یعنی کہ ہم سے اگر وہ کہیں گے، حماس کہتی ہے کہ اگر ہم سے یہ کہیں گے کہ آپ ہتھیار چھوڑ دو تو اس سے امن آ جائے گا، بالکل نہیں ہے۔ اسرائیل پوری طاقت سے جو ہے وہ غزہ کو بھی توڑ کر پھر اس پہ قبضہ کر لے گا، اور اس سے ان کا یہ صاف کہنا تھا کہ ہتھیار جو چھڑوا لینے سے امن نہیں آتا، طاقت کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طاقت کا توازن ہی بگڑ جائے گا پھر۔ اب ذرا اسرائیلی زاویے سے بھی سمجھتے ہیں، بنجامن نیتنیاہو کی حکومت جو ہے وہ مسلسل کہتی آئی ہے کہ جب تک حماس غیر مسلح نہیں ہوگی اسرائیل کے لیے سیکیورٹی خطرہ ختم نہیں ہوگا، یعنی وہ حماس کو اپنا سیکیورٹی تھریٹ مانتے ہیں۔ اسرائیلی حماس کو ایک مسلح دشمن تنظیم مانتا ہے، مزاحمتی تحریک نہیں۔ اس لیے وہ غزہ کے بعد سیکیورٹی ماڈل میں یا تو بین الاقوامی فورس یا کسی مقامی انتظامیہ کی بات کرتا ہے مگر حماس کے بغیر۔ ادھر اسرائیلی کابینہ نے مغربی کنارے میں نئی تعمیرات اور کنٹرول سخت کرنے کے اقدامات بھی منظور کیے ہیں، جس پر فلسطینی حلقے کہتے ہیں کہ یہ امن نہیں بلکہ مزید کشیدگی کا یہ نسخہ ہے۔ دلچسپ پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر ایک طرف جنگ بندی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف
ज़मीनी सूरत-ए-हाल में मुकम्मल सुकून नहीं आया है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग बंदी के निफाज के बाद भी दर्जनों हमले और झड़पें रिपोर्ट्स हो चुकी हैं और सैकड़ों फ़लस्तीनी हलाकतों के दावे भी सामने आ चुके हैं। इस बुनियाद पर हमास कहती है कि ज़मीनी हकीकत जंग बंदी के बयानिए से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी इजराइल कहता कुछ है करता कुछ है, और वो बैनुल अक़वामी जो क्या सिक्योरिटी अदारा है, जो हम जिसको कहेंगे यूनेस्को कहेंगे हम, या फिर अवाम जो भी दुनिया की जो बड़ी अवाम है या संख्या है, जितनी भी हम कहेंगे कि लोग जो हैं उनको बैनुल अक़वामी सतह पर लोगों की आंखों में भी धूल झोंक रहा है, उन मुबस्सरीन की आंख में भी धूल झोंक रहा है, और माहिरीन को भी ये भटका रहा है कि हम माहिदा कर रहे हैं, हमने अमन कर लिया, हमने अमन का माहिदा किया है, लेकिन दूसरी जानिब वो फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, बैतुल मुक़द्दस के आसपास की जितने भी मोहल्ले हैं उनको खाली कर रहे हैं, लोगों के घरों पे नोटिस तक जो है वो चिपकाए जा रहे हैं कि आप इन बस्तियों को जल्द से जल्द खाली करें। अब हम आते हैं अब जो बैनुल अक़वामी पहलू की तरफ कि वो बैनुल अक़वामी पहलू क्या है। 19 फरवरी को एक बैनुल अक़वामी अमन व तामीर नौ बोर्ड का भी मौजूदा एक इजलास मुनक्कद होने वाला है, जिसमें गज़ा की बहाली के लिए फ़ंड जमा करने की बात की जा रही है। मगरबी और अरब ममालिक चाहते हैं कि तामीर नौ का अमल किसी ऐसे इंतज़ाम के तहत हो जिसमें मुसल्लह गिरोहों का किरदार कम हो जाए। वो चाहते हैं कि डिसआर्मामेंट हो जाए, कहाँ पे? गज़ा के अंदर, यानी हमास को किसी न किसी तरह से हथियार डालने पर मजबूर किया जाए। लेकिन हमास का यहाँ पर कहना है कि तामीर नौ को सियासी हथियार बनाया गया तो ये काबिल कबूल ही नहीं होगा, हम नहीं मानते इस बात को बिल्कुल भी। एक बड़ा सवाल पैदा हो जाता है यहाँ कि गज़ा का जो मुस्तकबिल है, गैर मुसल्ली जो मॉडल है, जो ये उनको ये चाहते हैं कि ये गैर मुसल्ला हो जाएं, क्या इस पर ये जो बन रहा है इस वक्त, एक मॉडल बनाया जा रहा है, चाहे वो इजराइल की तरफ से बनाया जाए या जो बाहर की जो जितने भी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसमें काम कर रही हैं, जो इजराइल के साथ मिलकर काम कर रही हैं, या हम इसको फ़रीक मानते हैं, अमेरिका भी इसमें शामिल है। जबकि तनाज़े की जो जड़ें हैं, यानी जो कब्ज़ा है, वो कब्ज़ा, सरहदी कंट्रोल और नाकाबंदी ये बरकरार रखे हुए हैं। इसमें इलाकाई रद्द अमल भी अहम आ जाता है, मतलब अहम होता है, क्योंकि जो उर्दन है उसने जो मगरबी उर्दन के मगरबी जो किनारा है उसमें इजरायली इक़दामात को जारहाना और तोसी पसंदाना भी करार दिया है। कुछ दीगर अरब ममालिक हैं और अरब हल्के भी इस जो ये उन्होंने भी खबरदार किया है कि अगर गज़ा के सिक्योरिटी ढांचे को ज़बरदस्ती बदला गया तो रद्द अमल शदीद होगा। उन्होंने क्लियर कट ये कह दिया है कि अगर गज़ा के साथ भी छेड़खानी की गई तो इसका जो रिस्पांस होगा वो स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि हमास और दीगर जो तंजीमें हैं वो इस पर फ़ौरन रद्द अमल दे सकती हैं, क्योंकि ये जो मॉडल बनाया जा रहा है ये हमास को भी कबूल नहीं होगा और दूसरी जितनी भी मुसल्लह तंजीमें हैं उनको भी ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा कि उनके डिसआर्मामेंट की बात की जाए और दूसरी पसे पर्दा जो है वो इजराइल बस्तियों पे कब्ज़ा करता जाए, वहाँ से फ़लस्तीनियों को बेघर करता रहे और लगातार बमबारी कर भी वो लोगों को शहीद कर रहा है। गज़ा के अंदर ख़ास तौर पर वो लगातार बमबारी कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बैंक का इलाका है, वहाँ पर तो कब्ज़ा जारी है, लेकिन गज़ा के अंदर वो अभी भी लगातार बमबारी कर रहा है। अब इस सब से अहम यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो गया कि मुमकिना मंजरनामे में इसके भी 3 पहलू नज़र हैं सामने, कि पहला जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए मरहलावार जो जितने भी मरहलावार सिक्योरिटी फार्मूले हैं वो निकल आए, जिसमें हमास बराह रास्त नहीं मगर बिलवास्ता जो किरदार रखे। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि गैर मुसल्ली पर डेडलॉक हो और जंगबंदी टूट जाए। तीसरा है एक हाइब्रिड मॉडल बने जो सियासी निज़ाम अलग हो, मज़ाहमती ढांचा महदूद मगर मुकम्मल ख़त्म ना हो। ये हमास का कहना है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर इस पर एक मुशावरत होती है और कब्ज़े ख़त्म हो जाते हैं, इजराइल अपने कब्ज़ों को वापस ले लेता है, जिन जिन जगहों पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, गज़ा से बाहर आता है, जंगबंदी पूरी नाफिज की जाती है गज़ा के अंदर, तब किसी बात तक या किसी मामलात के हल तक पहुंचा जा सकता है। वहीं खालिद मशाल के जो बयान दिया है उसने वाज़ा कर दिया है कि कम अज़ कम हमास की क़यादत इस वक्त दबाव में हथियार डालने के मूड में नहीं कि आप उन पर दोंस दबाव करें और वो हथियार डाल दें, ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। उसका मतलब ये है कि गज़ा का मसला सिर्फ जंगबंदी से हल नहीं होगा, बल्कि ताकत, सियासत और ज़मीन
और खुद मुख्तारी के सवाल से भी जुड़ा रहेगा। नतीजा सादा है मगर सख्त, ये जब तक जंगबंदी का तनाज़ा हल नहीं होता गज़ा के अंदर, हथियार, मज़ाहमत, सिक्योरिटी और कब्ज़े की बहस ख़त्म बिल्कुल नहीं हो सकती। और हमास ने भी साफ कर दिया है कि इज़राइल जब तक कब्ज़े ख़त्म नहीं करता तब तक इज़राइल गैर महफूज ही रहेगा, यानी कि इज़राइल पर हमले जारी रहेंगे तब तक मज़ाहमती जितनी भी तंजीमें हैं उनकी ये तहरीक है कि वो इज़राइल का जो कब्ज़ा है फ़लस्तीन की ज़मीन से जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक उनकी मज़ाहमत जो है वो जारी रहेगी और इज़राइल इसका खामियाजा भुगतता रहेगा। तब तक इज़राइल गैर महफूज है, तब तक वो अपने हथियार नहीं डालेंगे, तब तक कोई मायदा नहीं होगा।